کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کسی جاننے والے کا نام یاد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، وہ بالکل آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتے بھی ہیں لیکن اس کا نام آپ کی زبان کی نوک تک آ کر آپ کو بھول جاتا ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز آپ پورے گھر میں تلاش کرتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کمرے میں کسی خاص کام سے داخل ہوتے ہیں لیکن پھر رک کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آپ کمرے میں کس کام سے آئے تھے، یعنی آپ کی یادداشت اتنی کمزور ہو چکی ہے۔ ایسے لمحے تقریباً ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ اکثر لوگ فوراً سوچتے ہیں شاید میری عمر بڑھ رہی ہے یا لگتا ہے میری یادداشت پہلے جیسی نہیں رہی۔ بعض لوگ تو ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ کسی بڑی دماغی بیماری کی شروعات تو نہیں ہو رہی، لیکن جدید نیورو سائنس ایک مختلف اور کافی دلچسپ بات بتاتی ہے۔ زیادہ تر معاملات میں یادداشت ایک دن میں اچانک کمزور نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک آہستہ آہستہ ہونے والا عمل ہوتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں جن پر اکثر ہم توجہ بھی نہیں دیتے، مہینوں اور برسوں تک خاموشی سے ہمارے دماغ پر اپنا برا اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کا دماغ صرف معلومات محفوظ کرنے والی کوئی ہارڈ ڈرائیو نہیں ہے، یہ آپ کی شخصیت بناتا ہے، آپ کے فیصلوں کی رہنمائی کرتا ہے، یہی آپ کے جذبات کو سمجھتا ہے، نئی چیزیں سیکھتا ہے، مسائل حل کرتا ہے اور زندگی بھر نئی یادیں محفوظ رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دماغ میں موجود اربوں اعصابی خلیے جنہیں نیورونز کہا جاتا ہے، ہر لمحے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان رابطوں کی مضبوطی ہی آپ کی یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت کا بنیادی راز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اعصابی رابطوں کو مضبوط یا کمزور کون کرتا ہے؟ اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین پر نظر ڈالیں تو آپ کو اس کا جواب اپنی روزمرہ کی زندگی میں مل جائے گا۔ جیسے آپ ڈیلی روٹین میں کیا کھاتے ہیں، رات کو کتنی دیر اور اچھی نیند لیتے ہیں، ذہنی دباؤ کو کیسے مینج کرتے ہیں، دن بھر کتنی جسمانی سرگرمی کرتے ہیں اور موبائل یا سوشل میڈیا پر کتنا اپنا وقت گزارتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کی کارکردگی پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ اثر فوری طور پر محسوس نہیں ہوتا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں 3 ایسی عام عادتوں پر بات کریں گے جو بظاہر معمولی لگتی ہیں، لیکن اگر یہی عادتیں طویل عرصے تک جاری رہیں تو یہ آپ کے فوکس، یادداشت اور دماغی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اور ہر عادت کے بعد میں آپ سے ایک مختصر سوال ہی پوچھوں گا تاکہ آپ صرف معلومات نہ سنیں بلکہ خود بھی جان سکیں کہ آپ کی روزمرہ زندگی میں ان ہیبٹس کا کتنا اثر موجود ہے۔ اب پہلی عادت شاید آپ کو عام سی لگے لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہی وہ عادت ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی عادت خاموشی سے آپ کی یادداشت پر برا اثر ڈال رہی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ عادت ہے کیا؟ یہ ہے کم نیند کا لینا۔ ذرا تصور کریں آپ کے شہر میں روزانہ رات کے وقت صفائی کرنے والی ٹیم آتی ہے، دن بھر سڑکوں پر کچرا جمع ہوتا رہتا ہے، لیکن رات کے وقت جب ٹریفک کم ہو جاتی ہے، لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں، سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں تو یہ ٹیم اپنی صفائی کا عمل شروع کر دیتی ہے۔ اب اگر یہ صفائی کئی راتوں تک نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ہر طرف گندگی جمع ہونے لگے گی، راستے بند ہونے لگیں گے اور پورا نظام متاثر ہونے لگے گا۔ کچھ ایسا ہی ہمارے دماغ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تو صرف ہمارا جسم یہ آرام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ دماغ اپنے سب سے اہم کاموں میں سے اپنا ایک اہم کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اس دوران دماغ کا ایک خاص نظام جسے لمفیٹک سسٹم کہا جاتا ہے وہ فعال ہو جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھے تو یہی وہ نظام ہے جو دماغ کی صفائی کرنے والی ٹیم ہے۔ دن بھر دماغ کام کرتے ہوئے مختلف فضلات اور غیر ضروری پروٹین پیدا کرتا ہے اور رات کی اچھی نیند کے دوران یہی نظام ان فضلات کو باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ ساتھ ہی دماغ دن بھر سیکھی ہوئی معلومات کو ترتیب دیتا ہے، ضروری یادوں کو مضبوط کرتا ہے اور غیر ضروری معلومات کو الگ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک انسان کو صحت مند دماغ کے لیے کتنی نیند کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے امریکہ میں مختلف تحقیقات کی گئی۔ امریکن اکیڈمی آف سلیپ میڈیسن اور سلیپ ریسرچ سوسائٹی نے تقریباً 1 سال تک اس پر مسلسل کام کیا۔ اس کام کے لیے انہوں نے 15 سائنٹسٹ کا ایک پینل تشکیل دیا جس نے دنیا بھر سے سائنسی تحقیقات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ان تحقیقات میں مجموعی طور پر لاکھوں افراد کا طبی ریکارڈ، کلینکل ٹرائلز اور صحت کا ڈیٹا شامل تھا۔ اتنے وسیع سائنسی شواہد کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ صحت مند حافظے کے لیے ہر رات کم از کم 7 گھنٹے نیند لینا بہت ضروری ہے۔ طویل مدت سے نیند کی کمی آپ میں فوکس، یادداشت، سیکھنے کی صلاحیت
और मजमूई दिमागी सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हादसा मजबूत रहे, आप फ्रेश रहें और आपकी तवज्जो बेहतर हो, तो रोज़ाना तकरीबन 7 से 9 घंटे म्यारी नींद लेने की कोशिश करें। सोने से कम अज़ कम 1 घंटा पहले मोबाइल और दीगर स्क्रीनों से दूर रहें और कोशिश करें कि रोज़ाना तकरीबन एक ही वक्त तक सोने और जागने की आदत बनाएं, ताकि ये आपकी डेली की रूटीन बन जाए। अब एक सवाल आपसे, क्या आप पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना कम अज़ कम 7 घंटे की पुरसकून नींद ले रहे हैं, या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो रात देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या जिन्हें रात को देर से सोने की आदत है? ज़रा अपने जवाब के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि शायद यही वो आदत है जो आपकी याददाश्त पर खामोशी से असर डाल रही है। दूसरी ऐसी हैबिट पर जाने से पहले आप इमेजिन करें, सुबह दफ्तर पहुंचते ही आपने इरादा किया कि आज सबसे पहले आप वो काम मुकम्मल करेंगे जो कई दिनों से पेंडिंग है, लेकिन लैपटॉप ऑन होते ही आपको एक ईमेल आ जाती है, फिर घर वालों की तरफ से किसी काम के सिलसिले में व्हाट्सएप पर पैगाम मौसूल होता है, फिर बॉस ने बुला लिया, फिर एक फ़ोन कॉल और फिर एक और नोटिफिकेशन, और देखते ही देखते दोपहर हो गई। अब सारा दिन मसरूफ़ रहे, लेकिन शाम को एहसास हुआ कि वो एक काम जिसके लिए आप सुबह लैपटॉप के सामने बैठे थे अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुआ। जी हाँ, ये है वो आदत जिसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है, यानी एक ही वक्त में कई काम करने की कोशिश करना। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा हम एक साथ करेंगे इतना ही ज़्यादा हम काम निपटा सकते हैं। मसलन खाना भी खा रहे हैं, साथ मोबाइल भी चला रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं और दरमियान में किसी के मैसेजेस का जवाब भी दे रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इस तरह काम नहीं करता। जदीद न्यूरो साइंस के मुताबिक दिमाग बैक वक्त 2 काम मौसर तरीके से अंजाम नहीं देता। वो एक काम को छोड़कर फ़ौरन दूसरे काम की तरफ जाता है, फिर वापस पहले काम पर आता है। इस मुसलसल आने जाने के अमल को टास्क स्विचिंग कहा जाता है। इसे यूँ समझें जैसे आप एक ही वक्त में 3 मुख्तलिफ किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक सफ़ा पहली किताब का, फिर दूसरा सफ़ा दूसरी किताब का, और इसके बाद तीसरा सफ़ा तीसरी किताब का। चंद मिनट बाद ना किसी किताब की कहानी पूरी तरह समझ आएगी और ना ही आपके दिमाग को सुकून मिल पाएगा। जब आप हर चंद मिनट बाद मोबाइल, बातचीत, घर के काम और लैपटॉप के दरमियान तवज्जो बदलते रहते हैं, तो दिमाग को हर बात दोबारा तवज्जो कायम करने के लिए इजाफी तवानाई खर्च करना पड़ती है। मुतअद्दिद तहकीकी मुतालात से मालूम हुआ है कि मुसलसल टास्क स्विचिंग फोकस, वर्किंग मेमोरी और फैसला साजी की कारकर्दगी को मुतासर कर सकता है। अब सवाल यह है कि इसका आसान हल क्या है। अब इसका सादा और आसान हल मोनोटास्किंग, यानी एक ही वक्त में सिर्फ एक काम करना है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर तवज्जो दें, अगर किताब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ किताब ही पढ़ने पर तवज्जो दें, अगर आप बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे हैं तो बाकी मसरूफियात को आप तर्क कर दें। दिमाग सुकून उसी वक्त महसूस करता है जब इसे एक वक्त में सिर्फ एक जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि इसी हालत में वो अपनी पूरी तवज्जो और सलाहियत के साथ काम कर सकता है। अब एक सवाल आपसे, जब आप घर में कोई काम शुरू करते हैं तो क्या वाकई ही वो काम मुकम्मल करने के बाद आप दूसरा काम शुरू करते हैं, या फिर हर चंद मिनट बाद आपकी तवज्जो किसी नोटिफिकेशन, फ़ोन कॉल या दूसरे काम की तरफ चली जाती है? अगर दूसरा जवाब आप पर ज़्यादा फिट बैठता है तो शायद यही वो आदत है जो आपके फोकस और याददाश्त को खामोशी से मुतासिर कर रही है। अब अगली हैबिट जो हमारे दिमाग और याददाश्त पर बुरा असर डालती है वो है मुसलसल ज़हनी दबाव। इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। अगर आपके मोबाइल में हर वक्त कई बारी ऐप्स बैक वक्त वर्किंग कर रही हों तो क्या होगा? बैटरी तेज़ी से ख़त्म होने लगेगी, फ़ोन गर्म हो जाएगा और वही फ़ोन जो पहले तेज़ी से काम कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता आपको सुस्त महसूस होने लगेगा। हमारा दिमाग भी कुछ इसी तरह काम करता है। जब आप मुसलसल माली परेशानी, दफ्तर के दबाव, कारोबार के मसाइल, ख़ानदानी जिम्मेदारियों या मुस्तकबिल की फ़िक्र में गहरे रहते हैं तो दिमाग कभी भी मुकम्मल तौर पर आराम के मूड में नहीं जा सकता। उससे हर वक्त लगता है कि कोई ख़तरा मौजूद है और उसे हर लम्हे इसके लिए तैयार रहना है। इसी दौरान जिस्म में कार्टिसोल नामी हार्मोन की मिकदार बढ़ जाती है। मुख्तसर वक्त के लिए ये आपके लिए एक मुफीद रद्द-ए-अमल है, क्योंकि ये हमें मुश्किल हालात से निपटने में मदद देता है। लेकिन जब यही कैफियत हफ्तों या महीनों तक जारी रहे तो यही हार्मोन हमारे दिमाग पर मनफी असर डालना शुरू कर देता है। जदीद तहकीक बताती है कि तवील अरसे तक रहने वाला ज़हनी दबाव आपके फोकस, याददाश्त और नई मालूमात सीखने की सलाहियत और मजमूई ज़हनी कारकर्दगी को मुतासर कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिमाग को इस दबाव से निकालने का आप मौका दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में अपनी तमाम परेशानियाँ ख़त्म कर दें, लेकिन आप अपने दिमाग को रोज़ाना चंद मिनट का सुकून ज़रूर दे सकते हैं। रोज़ाना चंद मिनट गहरी सांसें लेने की मशक करें, बाकायदगी से चलने और वर्जिश करने की आदत अपनाएं, मुनासिब नींद को तरजीह दें, नमाज के ज़रिए ज़हन को सुकून दें, और अगर दिल पर कोई बोझ है तो इसे अपने किसी काबिल एतमाद दोस्त या घर के किसी फ़र्द के साथ ज़रूर शेयर करें। अब ज़रा खुद से एक सवाल कीजिए, जब आप रात को सोने जाते हैं तो क्या आपका दिमाग भी सोने की तैयारी करता है?
या फिर वो अगले दिन की फ़िक्र, अधूरे कामों और परेशानी की फ़हरिस्त बनाता रहता है। अगर दूसरा जवाब आपके करीब है तो शायद आपकी याददाश्त का मसला सिर्फ याददाश्त नहीं बल्कि मुसलसल ज़हनी दबाव भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।